morning, students. Today we are going to study about the second chapter, continuation part. That is basic concept, one of the important basic concept, community. Today's class we are going to discussing about the topic characteristics of community and also types of community. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. In that characteristics of community we can study main 5 characteristics or nature of community. In that first one, stability or relative permanence, second one, naturalness, third one, size of the community, fourth one, social control, fifth one, a specific name. These are the important characteristics of community, and various types of or forms of communities are like first one tribal community, second one rural community, and third one urban community. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. In characteristics of community, first one, it is stability or relative permanence. Relative permanence, it was one of the major characteristics of community. And stability or relative permanence ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. A community is not a temporary group like a crowd or a mob. It includes a permanent life and a definite territory. In definitions also we are in definition it is clear that in definitions also it is a permanent territorial group or it is a definite territorial permanent life of a people. It includes a permanent life and a definite territory. As long as there is life, earth people continue to reside permanently, although their life is the communities. Therefore, it is relatively stable. Community is relatively stable. In exceptional case like due to the natural calamities like earthquake or floods or any other reasons, community may be destroyed. Otherwise, it is a permanent in nature. ಇದು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮುದಾಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾನವನು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮುದಾಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರದಿರ್ತದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾದಂತಹ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುನಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ನೆಸ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Communities are normally established in a natural way. It is not a man-made. It is a natural way, established in a natural way. They are not deliberately created. It is not deliberately created by man, and they are made by planned effort. The members of a community are the individuals who are born in a community. As people live over a time is a particular territory, naturally the community feelings develops, and thus communities are spontaneous in their origin and development. They have a natural growth of its own anta helbodu. It is also another characteristics of community. Naturalness, communities are normally established in a natural way and they are not deliberately created by man, but they are made by the planned effort, and their origin and development are spontaneous. It has a natural growth of its own anta helbodu. Community has a natural growth of its own ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ
ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಮುದಾಯದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ characteristics of community. Size, every community does not have its own size. It may be small in size or it may be in big size. For example, a village is a big community and village is considered as a small community. Size of the village is small. Village is one of the important example for a community, village community. Village is on the basis of size, village has a small in size and city has a big in size. City is also another important example for some community. City has the size of broad or big in size. Okay, so size of the community is not stable, it is varied. Or it may be in small or it may be big in size. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ನಗರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು, ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ community. And fourth one, social control. It is also another nature of community, social control, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Every community has its own rules and regulations to control the relationship of its members. The nature of their regulations depend very much on the nature and type of the community. For example, in the rural and urban communities, informal means of regulations such as customs, folkways, mores, belief, etc. are enough to exercise social pressure on the behavior of people. Whereas in the urban community, some of the formal means of social controls or formal means of controls like laws, legislations, police, court plays the role of controlling behavior of the individual or behavior of the people in the society. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಅದರದೇ ಅಂತ ಯೋಜನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾದಂತಹ ಏನು ಮೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕ್ ವೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಬನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಾದಂತಹ ಏನು ಕಾನೂನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಎವ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್, ವೆದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ is a village or tribe or village. Community has its own names. Community is a village or city or tribe. It all has its own name and identity. On the basis of their
their one's community is distinguished from the others ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಅದರದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಗರ ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅದರದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಏನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಯುವರ್ ಓನ್ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. when asking your address or when asking your name or your identification, you mentioning the village name. It is a community name, your community name. You are in a village community, you are living village community, you mentioning your village name. You are in city community or urban community, you mentioning in your location as or in your urban ನೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ. ಸಿಟಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಸಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ನಗರದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ. ಅದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪುತ್ತೂರು, ನರಿಬೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಂಜ, ಸವಣೂರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಸವಣೂರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಗರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ urban community, or each village and urban community has its own specific name. So it is also another characteristics of community. Okay, next we move on to types of community or forms of community. There are mainly 3 forms of community, very important for your examination. You expect 2 marks question. Write any 2 forms of community or write any 2 types of community. In these 3 community, you write any 2 forms of community. First one is a tribal community, second one is a rural community, and third one is a urban community. Tribal community ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯದ 3 ವಿಧಗಳು: ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಮುದಾಯ. These are the types of community, and also these 3 are the example of community. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಏನು ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಏನು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ. Let us discuss one by one. First one, tribal community, ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ. Tribal community consists of mostly indigenous people lived far away from the area of influence of the civilization, and it constitute a tribal community constitute a group speaking in a common dialect and inhabiting in a common area and following a common culture. ಈ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಏನು? ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ tribals are a group of people speaking a common dialect, inhabiting in a common area and following a common culture. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಡು ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವೇ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಗಾಸ್, ಗಾರೋಸ್, ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕೀಸ್, ಖಾಸೀಸ್, ಸಂತಾಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಏನು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾರೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾಸಿ ಜನಾಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂತಾಲಾಸ್, ನಾಗಾಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೂ ಆರ್ ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಆರ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್. ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ living in common area with speaking a common dialect and habitating following a common culture. And second forms of community is rural community. Rural community consists of people living in a village and they are depending mainly
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷಿ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಆ ಸಮುದಾಯದ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ when we are seeing this characteristics of community, size of the community ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಂತ, ರೂರಲ್ community has small in size. So rural community is a homogeneous nature and relatively small in size and has a primary relations. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಒಂದು ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಬನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ consist of people living in urban area and they are mainly depending on non-agricultural activities or their occupation is non-agriculture. And urban community is heterogeneous in nature and relatively bigger in size. While comparing rural community, size of the urban community is big. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಗರ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೃಷಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಜನರ ನಡುವೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಆದಿವಾಸಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರ್ದು, ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್